अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमहिमा प्रतीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रगमते स्वयम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते यस्यद्वरदवक्त्राद्याः हरिषद्याः परशतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्थलितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाह्वयमट्टनाथश्रीसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं वराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथशलागान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तते केशवे धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्मे हास्ति न तत् क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्येयमाणं यतोऽधिकम् महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शांति पर्वे राजधर्म पर्वे नवमोऽध्यायः। ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜಧರ್ಮ ಪರ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವನ ವಿಲಪನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೌರವ ಕುಲದ ನಾಶ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣವಾದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಧರ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರಿಗೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಅದರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ, ಅಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಇದುಗಳು ಆದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹಗಳು. ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ನೋವು ಉಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಉಲಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಬೋದು. ಈ ಹಿಂಸೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲಿರುವಂತ ರೋಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣನೇ ತೆಗೀತು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತರ್ಕಗಳು, ವಿತಂಡವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ. ಈಗ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು
ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿಗೆ ಬದಲು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಅಂತ, ಇದು ಅತಿರೇಕಗಳಿದು. ಈಗ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕರೆದ್ರೆ ಹಸುಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ? ಹಸುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತನ ಮಾಂಸನೋ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇ ತಿಳಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಸುವಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಂತ. ಇದು ಎಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇದು? ಹೀಗೆ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಬಹುದಾ? ಮೊಟ್ಟೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ. ಎಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಆಗುವಂತ. ಸೊ ಎಗ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆ. ಯಾವುದು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನಮಾಗಂ ಸಮಷ್ಟಿ ಅತ್ತೆ, ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡ. ಒಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರ್ಕ. ಈಗ ಗಿಡ ಮರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ತರ್ತೀವಿ, ಕತ್ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನವನು. ಇದ್ರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು, ಪಂಚಮಹಾಯೇತೆ ಮಹಾಯಜ್ಞ, ದೇವಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ. ಆ ಭೂತಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಮರವನ್ನು ಕಡಿದ್ರೆ ವೃಕ್ಷಚ್ಛೇದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಬಲಿಹರಣ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ 10 ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೇನು? ಅದೇ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ಈ ಭಾವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಆ ನೋವಿನಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ವಿಲಪನೆ ಸರಿನೋ? ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳದ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಬೇಕಿತ್ತ ಈ ರಕ್ತಪಾತ? 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅಧರ್ಮ ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯಾಮ್ ಸಂಭವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠರನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪುವುದು. ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಎಂದಿಗೂ ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯವನಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು ಆ ದಾರಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಹಿಡಿತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕ್ಷೇಮ ಕಾರಣವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಇನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ನಡತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳು, ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖ. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ. ಇದಿಷ್ಟೇನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ನಾಲಿಗೆ ಬಯಸಿತ್ತು, ಕಣ್ಣು ಬಯಸ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಯಸ್ತು, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೊಂದು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭ್ರಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆತ್ಮದ ನಾಶಕದ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ಅರಣ್ಯ ಮೃಗಗಳೊಡನೆ ನಾನು ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ. ಉಭಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಮಿತಾಹಾರದಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ಕಂದಿಸಿ ಜಡೆಗಳನ್ನ ನಾರುಮುಡಿಯನ್ನ ಧರಿಸ್ತೇನೆ. ಚಳಿ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು ಇವೊಂದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಪೋ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನ ಶೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನ, ನಾವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಖಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ.
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಿರುವ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿವಿಧ ಧ್ವನಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ಆನಂದಕರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಗಿಡಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ನಾನಾ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರ ದರ್ಶನ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಡು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಬೇಕುಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಡೇ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಗ್ಬಹುದು. ಏನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಾಫಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನನ್ನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ತೀವ್ರವಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ. ಇದನ್ನೇ ವಿರಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಿವೇಕ, ಆಮೇಲೆ ವಿಮೋಕ. ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ತಿಂದು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದ್ರ ನಂಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದೇ ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ ಅದು. ತಿನ್ಲೇ ಬೇಡ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಡ. ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಹಳ ಗೌಣ. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ನಿಮಗೇನ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡದೆ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರು, ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾಗಬೇಕು. ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನೀನು ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ಹರಿಗೆ, ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದೇನು, ನಿರ್ಜನವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ನಿರತನಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಪಕ್ವ ಅಪಕ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಧಾರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ, ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಜಲದಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಆರಣ್ಯಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೂ ಉಗ್ರತರವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ದೇಹದ ಅವಸಾನ ಕಾಲವನ್ನ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಶರೀರಪಾತ ಸಮಯೇತು ಮದೀಯೈವದಯ. ರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಬೀಳೋ ತನಕ, ನಿನ್ನ ಆಯುಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸೋ ಇವ ಶ್ರೀರಂಗಿಯ ಸುಖಮಾಸ್ಮ ಅಂದ್ರು. ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರು, ಕಾಲೇ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡೋಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೇಹ ಅವಸಾನ ಕಾಲವನ್ನ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೌನವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮುಂಡನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನೀಗುತ್ತೇನೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕವಿದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮರದಡಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯಗಳ ಎರಡನ್ನೂ ತೊರೆದು ಶೋಕ ಹರ್ಷಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂದ ಸ್ತುತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಅತೀನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಆಶೆಯನ್ನ ಮಮತೆಯನ್ನ ತೊರೆದವನಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿಗಳ ಪರಿಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅಡಗೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಮಂಕನೋ ಕುರುಡನೋ ಕಿವುಡನೋ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇವನು ಆತ್ಮರತಿ. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚನ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ.
ಈ ಸಂಸಾರ, ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮೊಮ್ಮಗ ಬಂದ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಂದು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರು, ಓಹೋ ಹೋ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಇತರರೊಡನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನಾದರೂ ಕುರಿತು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೌನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇನ್ನದೇ ದ್ವಾದಶಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ. ಅವತ್ತು ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ. ಆ ಪ್ರದೋಷದಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರದೋಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭ ಆಗೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1.5 hours, 4 to 5:30. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಮೊಬೈಲ್, ನಥಿಂಗ್, ಏನೂ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ, ಈ ಶರೀರ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕು. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನಾದ್ರೂ ಕುರಿತು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜರಾಯುಜ, ಸ್ವೇದಜ, ಅಂಡಜ, ಉದ್ಭಿಜ್ಜಿಗಳೆಂಬ ಜಂಗಮ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಸಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧಮ, ಇನ್ನು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆ ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇಡ. ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಅವುಗಳ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಅವುಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಮಿತ್ರರು ಅಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳು ಅಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡದೆ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬು ಗಂಟನ್ನಿಕ್ಕದೆ ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇದಾದ್ರೇನೆ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವಿವೇಕ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಸ್ವೀಟೋ ಮತ್ತೊಂದು ತಂದಿದ್ದು, ಇವತ್ತೊಂದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಏನ್ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಏನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂತೀವ, ಏನೋ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಅದೊಂದ್ ಚೂರು ತಿಂದಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ರೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾರ ದಾರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವನೊಬ್ಬನ ನೀವು ಕಲಿಯುವವನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ನಡೆದು ಮಾಡೋ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇಶವನ್ನಾಗಲಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನಾಗಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಗಮನಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿಯೋ ಹಿಂದೆಯೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ನಡೀತೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ರುಜು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಪರನಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿರತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೆಳೆತ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಕಾಯಕ, ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ವಾಸನೆ ಎಂಬ ಸ್ವಭಾವವೇನೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆಹಾರಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಆ ದ್ವಂದ್ವಗಳೊಂದನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಲ್ಪವಾಗಿರಲಿ, ರುಚಿಯಾಗಿರಲಿ, ಭುಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಿರಲಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಕಾಲವನ್ನು ತಳ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯತ್ತು, ಪುಣೆ ಮೂತ್ರ. ಏನು ಪುಣೆ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಆ ಉದ್ಗಾರ? ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು. ಕೆಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ಹರಿಗೆ ದಾಸರಾಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷನೂ ಇಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಗಬಾರದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಗವಂತ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಾಲವನ್ನ ತಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ 7 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ನೆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇತ್ತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವ. ಕೂರಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನ ನಾಯಕ. ಅದೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಗಳತೆಯ ದೂರ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಒಡೆಯ. ಅವನು ಕೂರನಾಥ, ಕೂರೇಶ, ಕೂರಂಗೆ ಈಶ. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವನು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆ ಮಠ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಪತ್ನಿ ಆಂಡಾಳ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ನಿವೇದನಕ್ಕಿಟ್ರು. ಘಂಟಾನಾದ ಆಯ್ತು. ಮೃಷ್ಟ ಮೇದ್ಯಸ್ಥಿರನ್ನ ನಿಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಾನ್ಯನೇಕಶಃ ಅಂತ ಇವಳು ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಂಗನಾಥ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಆಯ್ತು, ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ಲೇಖ್ಯ ಚೋಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಂದ್ರೆ ಮಾಡೋ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಒಣಗ್ತ ಕೂತಿದ್ದಾನಿದ್ರಿ ಅಂತಂದು. ರಂಗನಾಥ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನಗೆ ನಿವೇದನ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂರತಾಳ್ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ. ಕೂರತಾಳ್ ಮನೆಗೆ ದಿಬ್ಬಣ ಬಂತು, ಏನೋ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು, ಕೂರನಾಥರೇ, ರಂಗನಾಥನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಏನು ರಂಗನಾಥ ಹೇಳಂದ, ನನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸು ಅಂತ. ತಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಡಾಳ್ ಕರೆದು ಪತ್ನಿನ, ಏನೇನಾರು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ ರಂಗನಾಥ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸದೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಕಲ್ಲು ವಿಗ್ರಹ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆ, ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾತು ಕೂರತ್ತಾಳ ನೋಡು, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು? ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ 2 ಹಿಡಿ ತಗೊಂಡು ತನಗೊಂದು ಹಿಡಿ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೊಂದು ಹಿಡಿ. ಈ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಕ್ರಾಯಿಣಿ ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಗ್ಗಲು ಹೊರಡಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಅದನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಪತ್ನಿಗೊಂದು ಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅವನು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನಶನಯ ಮೃತ್ಯು ರೇವ, ಏನು ತಿಂದಿದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುವೆ ಕಡೆಗೆ. ಅದರಿಂದ ಆಹಾರ ಅಶನಮಿಚ್ಛಂತಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೇನು? ಇನ್ ಕೆಲವರು ಪಾಠ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ರಾತ್ರಿಗೇನ, ಈಗ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೇನ ಇರೋದು. ಏನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ರು ತಾನೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಂಜೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆಗೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳಗಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ. ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ? ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅದು? ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ. ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಗದ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೇನೇ ನಾವಿರೋದ? ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದು. ವಯಸ್ಸು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಆಯಾ ಗೃಹದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತೆ, ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದೆಯೋ, ಒನಕೆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆಯೋ, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆಯೋ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಜನಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಭಿಕ್ಷುಕರು ತಿರುಗಾಟವೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3, 5 ಮನೆಗಳಿಗೆ 2, 3 ಅಥವಾ 5 ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ರಸ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಕರು, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜು ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ಅನುಸಂಧಾನ 4 ಮನೇನು 5 ಮನೇನು 5 ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗೋದೋಹನ ಕಾಲ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಲು ಕರೆಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ. ಸಿಕ್ತಾ? ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ ಅದು.
ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ನೀರು ಕುಡ್ದ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಪಾಶವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಮುಕ್ತನಂತೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರು ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವರು. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರಬಾರದು. ಮಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯೋದು ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ತಂದು ಏನು ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹಣ್ಣು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಜನಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು, ನಾ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಎಲ್ಲೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳೆಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಪಾಶವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಲಾಭ ಅಲಾಭಗಳೆರಡನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು. ಮಹಾ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಗೊಳ್ತೇನೆ. ಬದುಕಿರಬೇಕೆಂದಾಗಲಿ ಸಾಯಬೇಕೆಂದಾಗಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನಂತ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀವಿತ ಮರಣಗಳೆರಡನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಹರ್ಷ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತೋಳನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಯತಕ್ಕವನಲ್ಲಿಯೋ, ನನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ಚಂದನ ಅನುಲೇಪನ ಮಾಡತಕ್ಕವನಲ್ಲಿಯೋ ನಾನು ಸಮಭಾವದಿಂದ ಇರುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಶುಭವನ್ನ ನಾನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶತ್ರುನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಿತ್ರರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮಿತ್ರನಿಂದ ನನಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶತ್ರುವಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಅಪಘಾತಗಳು ಅವಘಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವಕರ್ಮ ಅನುರೂಪಂ. ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸುವಂತದ್ದು. ಬದುಕಿರುವವನು ತನ್ನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದುಂಟೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ತೊರೆದು ಎವೆಯಾಟ, ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನ ಆಡಿಸದೆ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎವೆಯಾಟ, ಪಾನ, ಭೋಜನಗಳು ಮುಂತಾದ ಶಾರೀರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಆ ಶಾರೀರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನೀಗಿ ಸಮಸ್ತ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಸಮಸ್ತ ಸಂಘಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸಾರ ಪಾಶಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಬೇರೆ ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇರದೆ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ನಾನು ಸಂಚರಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ತುಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದ್ತೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೇನು ವ್ಯಗ್ರತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಿಪ್ತ, ಯಾವುದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಪದ್ಮಪತ್ರ ನಿವಾಂಬಸ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅರ್ಜುನ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೃಷ್ಣೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನಿಂದ ಮಹತ್ತಾದ ಪಾಪಕಾರಿಗಳು. ತೃಷ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಹ, ಏನು ರಾಜ್ಯದ ದಾಹ. ಕೌರವರಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ದು, ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ನನ್ನಿಂದ ಮಹತ್ತಾದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತು. ಇದು ಕೆಲವು ಮೂಢರು ಶುಭಾಶುಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಮಿಶ್ರಿತಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಫಲಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ರೂಪದಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನ ತನ್ನವರು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಿಂದಾಗಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅಗಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಶರೀರಾಂತರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಪಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶರೀರ. ಅದು ದೇವ, ತಿರ್ಯಕ್, ಮನುಷ್ಯ, ಸ್ಥಾವರ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ತೀರದು. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ.
ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳು, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕಗಳು ಅಂತೂ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವನೇ ಹೇಳ್ದ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ. ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾನು ಕಳಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀನು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತೋಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಹಿಂದೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಹೊರೆಗಳು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು. ಕಲ್ಪಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಣಾಪಿ, ಕಲ್ಪಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ರಥಚಕ್ರದಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮೂಹಗಳು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮೂಹಗಳನ್ನೇ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು, ವ್ಯಾಧಿ, ವೇದನೆ ಮುಂತಾದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಪಾರವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟವನಿಗೇ ಸುಖ ಉಂಟು. ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ, ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಅಚ್ಯುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ. ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸೋ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ. ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂಬಿನ ಸರ್ವೈಹಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದೆ ಅವನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ದಾಟೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡು, ಅದರ ಫಲ ಅನುಭವಿಸು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಯಾವನು ತಾನೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ. ವಿವೇಕ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನೋಗ್ನಿ ದಗ್ಧ ಕರ್ಮಾಣಂ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಈ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ರಾಜರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಅಲ್ಪ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಪಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದಿಂದ ಒಂದು ಇರಾನೋ, ಇರಾಕೋ, ರಷ್ಯಾವೋ, ಯುಕ್ರೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಮ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೋ, ಇವರು ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸಂಯಮ, ನಾವ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೊರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಇಂತಿಂತದ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ದಪ್ಪಳೇನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ರೆ ದ್ರೋಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನು, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಗಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಯ್ತು. ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರ್ಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು? ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅರಣ್ಯ. ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋರು ಬೋಳು. ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತು, ಇವರೇನ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು? ಆ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ 56 ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. 56 ಅಂದ್ರೆ ಉರ್ದುನಲ್ಲ, 56 ದೇಶಗಳು. ಅಂಗವಂಗ, ಕಳಿಂಗ, ಕಾಂಬೋಜ, ತೆಂಕಣ, ಕೊಂಕಣ, ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ. ಕುಲಶೇಖರಿಗೆ ಚೇಳ, ಚೋಳ, ಪಾಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಲ್ಲಿ, ಕಾವಲನ್, ವಿಲ್ಲವರ್ಕೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಬಂತು ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯ. ಸಾಕು ನನಗಿದೆಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯ, ಈ ಭೋಗ, ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ.
ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೇರ್ತೀನೋ ಆ ನಾಳೆ ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ್ರು, ಬೇಡ ನನಗಿದು ಭೋಗಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೋ. ಈ ವಿವೇಕ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಮುಂಜೀತಃ ಮಾಗೃದ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂತ. ನನಗೆ ಏನೋ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ, ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಮನೇನೋ ಲ್ಯಾಂಡೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದೊಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅರ್ಥಂ ಅನರ್ಥಂ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು, ಅರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ, ನಮಗ್ ಸ್ವಯವಾಗಿ ಯಾರದೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬಯಸ್ಬೇಕು? ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಷ್ಟು, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ಸ್ಗಳಂತ. ಒಂದೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೇನೋ. ಲಾಯರ್ಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿನ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜರ್ ನನ್ನಿ ಆ ಕೇಸು ಫೈನಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ. ಈ ಕೋರ್ಟು, ಈ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಅದರಿಂದ ಬರೋದಿರ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತೊಂದು. ಆದ್ರೆ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ನ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು? ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದು? ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯದೊಂದು, ಅಂಡಲ ತವಿದ ಕೇಕು. ಭಗವಂತ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೋದ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಯಾರೋ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಅವರೋ ಇವರೋ ತಗೊಂಡು, ಯಾರೋ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೇನೋ? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ನೀನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ನಿನಗೆ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ? ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೋ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡಿ, ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಜನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಂತೋಷ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ, ಆ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಮಗಿರೋಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪ್ಪನೋ ಇವ್ರದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ಬೇಕೇನೋ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನಂತೆ, ಅಳಿಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಒಂದು ಸೇರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇವನು ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸು. ಗಂಡು ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೊಡು. ಮೂಲತಃ ಈ ಆಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕು? ನನಗಾಗುವಷ್ಟು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು, 7 ತಲೆಮಾರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೂ ಮೂರ್ಖತನ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ವಿವೇಕ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 60 ವರ್ಷ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಣ. 60 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಬರ್ಬೋದು, ಕತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಕವರೇಜ್. ಏನ್ ಲೈಫ್ ಕವರೇಜ್? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ನೀವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಹಣ ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿನಗೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು? LIC-ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಹೊಸದಾಗಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಬಯಸ್ಬೇಡಿ. ಆಪತ್ತಿಗಾದವನೇ ನೆಂಟ, ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಇವರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕಾಗದ ಮಗ ನಿರ್ದೊಡೆಂ ಎರದಿರ್ದೊಡೆಂ ಹರಹರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಯಸೋದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಯಾರಿಂದನೂ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಣ. ನೀನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅಲ್ವೋ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಕಷ್ಟವೋ ಕ್ಲೇಶವೋ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ತಪ್ಪೊಂಡು ಪುಣ್ಯಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಯಾವನು ತಾನೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಪ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಪಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ರಾಜರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಮೃತವು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವೂ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ನಿರ್ಭಯವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜನನ ಮರಣ ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತವಾದ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಭೀಮನ ಸಮಾಧಾನದ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಭೀಮನು ಧರ್ಮರಾಜನ ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣ, ಈಗ ನೀನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ವೇದ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಜಡನಾಗಿ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಾತುಗಳಂತಿದೆ. ವೇದ ಕಲ್ತವನು ಈಗ ಮಂದನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಭೀಮನ ಮಾತು ವೇದವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು? ಆತ್ಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂ ಅಪ್ರಪದ್ಯೇಸು ಅಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೋರ್ಭುವಸ್ಸು ಅಪ್ರಪದ್ಯೆ ವಾಯಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅನಾರ್ಥಂ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ವೇದದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಈ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ತತ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನೇನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮಾರಿತನದಲ್ಲಿಯೇ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ರಾಜಧರ್ಮಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀನು ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದಂತಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ಹೊರತು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಬೇರೆ ಯಾವನಿಗೂ ಈ ಬಂಧುತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಧವಾದ ದಯೆ, ಇಂತಹ ತಾಳ್ಮೆ, ಇಂತಹ ಕನಿಕರ, ಈ ತರದ ಅಹಿಂಸಾ ಬುದ್ಧಿ ಇವೊಂದು ಇರಲಾರದು. ನಿನಗೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧನ. ಯಾವನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಭಿಕ್ಷಾಟನವನ್ನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಗ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧವೇ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಬಲಾಢ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾವಿರ ಜಂಗಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಲವಂತನ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೇ. ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸತಕ್ಕವನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ವಜ್ರರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತು ಅದರಿಂದ ದೋಷಿಗಳು ಎನಿಸಿದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಂದದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು? ಇವನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೀಮ ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಇದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಡವನವನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದು. ವಿದುರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಮಾಡು ನೀನು. ಆಂಜನೇಯ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ. ರಾವಣನ ಮಗನೇ ಬಂದ, ಅಕ್ಷಕುಮಾರ, ಹುಡ್ ಸಾಯಿಸ್ದ ಅವನ್ನ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಕೊಂದಾಗಿ. ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ಕೂಡ ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವನೇ ಉದ್ದೇಶ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ನು. ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಿ ಅವನು, ಅಮಾತ್ಯ. ಹೋದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಿಳಿಯದಂತ ಮೂರ್ಖರವರು ಕಾಡಿಂದ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಅದು ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ತಾನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಕೋತಿಯ ತಲೆ ತೆಗೀರಿ ಎಂದ ಅವನು ರಾಜ ರಾವಣ. ವಿಭೀಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ರಾಜನ್ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ,
ದೂತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಮರ್ತೋಯ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಮತ್ತಿವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸಾವು ನೋವು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಾವು ನೋವು ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲಘು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ಸಜೆಷನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದವನು ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಸಾತ್ವಿಕರು ಅಂತಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಡೀ ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ತಲೆಗೆ ಬಗ್ಸಿಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ನು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ದ, ಒಂದ್ ಕೆನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆನೆ ಹೊಡಿಸ್ಕೋ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡದ್ನ. ದುರಾತ್ಮ ಅವನು, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮಗೆ ಇವ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇವನೇ. ಅವನಿನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೊದ್ಲೇನೆ ಅವನನ್ನು. ನಮ್ಮವರು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ತಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಲ ಅಲುಗಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನು. ಇವನ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿನ ಇದು ಇರ್ಲಿ. ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಕ್ಕವನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ಯಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ವದ್ಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತು ಅದರಿಂದ ದೋಷಿಗಳು ಎನಿಸಿದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಂದದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣ್ಣ, ಧರ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದು ಬಂದ ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಾವಿಯನ್ನ ತೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಅದರೊಳಗಿನ ಕೆಸರನ್ನು ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದ್ದು? ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವೇ ಅದು? ಒಬ್ಬನು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನೇರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜೇನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡೋ ಮೊದಲೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಹುದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬನು ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೇಲೋ ದ್ವೇಷ, ಎಲ್ರನ್ನು ಅವ್ರ ಕುಲ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ 4-5 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ತನ್ನದಲ್ಲೇನು ಆವತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇವನು? ಹಸಿದವನ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭುಜಿಸದಂತೆಯೋ ಕಾಮವುಳ್ಳವನು ಕಾಮಿನಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಅವಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಾರದೆ ಇರುವಂತ ಈಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು ಇವಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಏ ಧರ್ಮರಾಜ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೋಷವೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಗಳ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ವಶವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇ ನಮ್ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ನಾವಾದರೂ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬಾಹುಬಲವುಳ್ಳವರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಧೀರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು. ಇಂತಹ ನಾವು ಕೇವಲ ಪೌರುಷಹೀನನಾದ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಅಶಕ್ತನಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇ ತಪ್ಪು. ಏನು ಇದು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿನೋ? ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಿನಯ ಇರ್ಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ? ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹದ್ದಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಅವರೇ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯೋಜಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ವಿವೇಕ ಬೇಡವೇ? ಇದೇನೆ 2 ಧರ್ಮಗಳು. ಈಗ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಈ ವಿವೇಕ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಇಂತಹ ನಾವು ಕೇವಲ ಪೌರುಷಹೀನನಾದ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಅಶಕ್ತರಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇ ತಪ್ಪು. ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗತಿ ಇಲ್ಲದವರಂತೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಗತಿಕರಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಇದ್ರ ನೋಡದೆ ಇರೋದು? ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. ವಾರ್ಧಕವು ಬಂದಾಗ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಈಡಾದಾಗ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಅದು ಕಾಕಿ ಯಾವತ್ತು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು.
ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪಟುತ್ವ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮುತ್ತುತ್ತೆ. ನೈ ಕುಡುತ್ತೈ ಏರಿ ಬರುವ ಇರುಂಬು ಪೋಲ್, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯಾಳ್ವಾರ್. ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ದುರ್ಗತಿಗೀಡಾದಾಗ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪಂಡಿತರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮದ ಅತಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದ ನೀನು ಆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೇನು? ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕುಲಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ದೈವವನ್ನಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲವೇ ನೀನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ಸನ್ಯಾಸ ಎಂಬುದು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದೋದವರಿಗೂ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೂ ನಿರ್ಧನರಿಗೂ ಎತ್ತಿದ್ದು. ಅದು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅರ್ಥವಾದಗಳಿಂದ ಹೊರಪಟ್ಟದ್ದು. ಸತ್ಯದಂತೆ ಭಾಷಿಸುವ ಸುಳ್ಳೆ ಹೊರತು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾನು ಭರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಧರ್ಮ ಎಂಬ ನೆವದಿಯಿಂದ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ಹಿಡಿದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕವನೇ ಹೊರತು ಅವನು ಉಜ್ಜೀವಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಷಿಸಲಾರದೆ ದೇವರ್ಷಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹಂದಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಜಯಿಸದೇ ಇರುವುದು ಏಕೆ? ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾ? ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೇರೆ ವೇದದಿಂದ ತಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನಾದವನು ಸನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಇನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಅವು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ. ದೇಹ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಒಂದನ್ನು ಅವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಅಲ್ಲವೇ? ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೇನು ಫಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕಾದರೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮ ಒಂದನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವನಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಲದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳು, ಇತರ ಜಂತುಗಳು, ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಹೊರತು ಬೇರೊಂದು ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪೃತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಕರ್ಮವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತವ್ಯವೇ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ತಿರುಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣ, ಕರ್ಮವ ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸವ ಮೇಲೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ 5ನೇದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ? ಇದನ್ನೇನೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮೆನಿ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀನಾ ಸರ್ಮಿನಾರ ಅಂತ ಬರೆದವಳು. ಅವಳೇನ್ ಬರೀತಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದು ಆಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಾಹದ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ನಿರ್ಧರಿತವಾದದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲ ಸೋಮಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತಲ್ಲ. ವಿಚಾರ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತದು. ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ. ಗದ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ವೇ? ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ ಆ ಜನ್ಮ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕೋ ಆ ತರದ್ದು ಪರಿಸರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಬೇರೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋಕೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಡ, ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಯು ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಭಗವಂತ ಬಂದು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ವಿವೇಚನೆ ಫಸ್ಟ್, ಅರಿವು ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾಯ್ಸು ನಿನಗಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಯಾರದನ್ನ ಒಂದು ಚಾಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ವಿವೇಕದಿಂದ ಇದು ಅವರು ಸೇರಿದ್ದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಯು, ಈ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಿ ಚಾಯ್ಸ್. ನೀನ್ ಆರಿಸ್ಕೋ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ನಿನಗೆ, ಆರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೆ ಒಪ್ಪುದಂತೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುಹು ಆತ್ಮೈವ ಬಂಧು ಎರಡು ಆಗೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆತ್ಮವೇ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಆತ್ಮೈವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ನೀನ್ ಏನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು, ಬಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿ ನೀನು. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉತ್ತಮ ಫಲ, ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಏನು ಸುಖ ಸಿಕ್ಕರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಕೊಡೋದು ನಾನೇನೆ. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಯಾರಿದಕ್ಕೂ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರಾಚ್ಯನ್ ಅನಶ್ನನ್ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ ದ್ವಾಸೋಪನ್ನ ಸಯುಜಾಸಕಾಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉದಾಸೀನ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಈಸ್ ಅ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ, ಹಾಗಂತ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ತೋರಿಸೋಲ್ಲ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರಣ ಕಳೆ ಬರಂ ಎರಡನ್ನು ಅವನನ್ನ ಪಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಶರೀರದ ಭೋಗವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಅದರಂತೆ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಅಂತ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಜನನೇ ಜಯರಾಜ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ತಿರುಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನ್ ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣ ಕರ್ಮ ಮೇಲೇನೋ ಸನ್ಯಾಸ ಮೇಲೆಯೋ ಎಂಬ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಪುರಾತನ ಕಥೆ ಒಂದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಸಂವಾದ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕಥೆ. ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕರು ವಿವೇಚನೆ ಸಾಲದ್ದರಿಂದ ಮೀಸೆ ಮೊಳೆಯುವ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು. ಸನ್ಯಾಸವೇ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು, ಅದರಿಂದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನೆನೆಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠಗಳನ್ನ, ಹೆಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಡವಿಗೆ ಹೋದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕನಿಕರ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅವನು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಆಕಾರದಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ವಿಘಸವನ್ನ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಭುಜಿಸುವವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಸಂಪಾದಿಸಲಾರರು. ಅವರ ಕರ್ಮವೋ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನವೋ ಪ್ರಶಸ್ತವೋ. ಅವರು ಕೋರಿದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಿಡಿದವರೇ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದ. ಇದರ ನಿಜಾರ್ಥವನ್ನ ಅರಿಯಲಾರದೆ ಆ ಋಷಿಗಳು
ಹಕ್ಕಿಯು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ನೆನೆಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. ವಿಗಸ ಎಂದರೆ ಹುಲ್ಲು, ಕಡ್ಡಿ, ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ವನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭುಜಿಸುತ್ತುವವರೇ ಮೇಲು ಎಂದು ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಹಾ ಸಂತೋಷ, ವಿಗಸ ಭೋಜಿಗಳನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ವನಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ವಿಗಸವನ್ನು ಭುಜಿಸ್ತಕ್ಕವರೇ ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ, ಅಯ್ಯ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಕಾಡಿನ ಧೂಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಕಶ್ಮಲಯುಕ್ತನಾಗಿ ಈ ಅಂಜಲನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾದ ನಿಮ್ಮಂತವರನ್ನ ನಾನು ಹೊಗಳಲಿಲ್ಲ. ವಿಗಸವನ್ನು ಭುಜಿಸುವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಬೇರೆ, ನೀವಲ್ಲ ಅಂತು. ಆಗ ಋಷಿಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದು, ನಾವು ವನ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ವಲ್ಲ. ಹೇ ಪಕ್ಷಿಯೇ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತೇವೆ ಎಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯು, ಎಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ, ಮೇಲೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಹವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹಿತವೋ ಯಥಾರ್ಥವೋ ಆದಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಋಷಿಗಳು, ಹೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ನಡೀತೇವೆ. ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯು, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಚತುಷ್ಪಾದ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವು ಮೇಲಾದದ್ದು, 4 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಲಾದದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವು, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರ, ದ್ವೀಪಾತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಿನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೇಲೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಟ್ಟಿದದ್ದು ಮೊದಲು ಮರಣಾಂತದವರೆಗೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾತ ಕರ್ಮಾದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾರ್ಯದವರೆಗೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ, ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಎಲ್ಲ 40 ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. 16 ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ್ಯಷ್ಟಿನೂ ಸೇರಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಶರೀರವನ್ನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅಂತ್ಯ ಇಷ್ಟಿ ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಗತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವೇ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಗಳೆಂದು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು, ಮಾಸಗಳು, ಋತುಗಳು ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆದಿ ಅಧಿದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನದಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದೊಳಗಿನ ಪಿತೃಲೋಕಗಳು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತರಾಯಣಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನದಿಂದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದೊಳಗಿನ ದೇವಲೋಕವು, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪದವಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ, ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಇವೆ 2 ಮಾರ್ಗಗಳು. ಒಂದು ಅರ್ಚಿರಾದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಧೂಮಾದಿ. ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದ ಕಡೆ ಮಾತಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಶ್ರೇಯ ಪ್ರೇಯ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಇದುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಾಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಹುಟ್ಟು ಜನ್ಮ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಪ್ರಪತ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷಯೇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪಿತೃಲೋಕ ಪದವಿ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಎಂಬ ದೇವಲೋಕ ಪದವಿಯು, ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಕವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪದವಿಯು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. 5 ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಾದಿ. ಈ 3 ಬಗೆಯ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸತಕ್ಕವರಿಗೆ ಈ ಕರ್ಮವೇ ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧಕವಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮ. ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಮೂಢರಿಗೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬಾಕ್ಯರಿಗೂ ಪಾಪ ಬೇಗತಿ. ಈ ಕರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತಗಳಾದ ದೇವ, ಪಿತೃ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಮೂಢರೆ. ಅಂತವರು ನಾಯಿ, ನರಿ, ಹುಳು ಮೊದಲಾದ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗತಿಯೇ
ಉಪಾಸನ ಬಲದೊಡನೆ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ. ಈ ಕರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೇ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಎಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಶ್ವತಗಳೆನಿಸಿದ ದೇವ ಕಾರ್ಯ, ಪಿತೃಕಾರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ಗುರು ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮವೇ ದುಷ್ಕರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಎಂಬುದು ವೇದವಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ದುಷ್ಕರ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿಯೇ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಕರವಾದ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನೇ ನೀವು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಉಪದೇಶ. ತಪಸ್ಸೇ ಉತ್ತಮ, ಕರ್ಮವೇ ಸಂತಾನಗಳಿಗೆ ಮೂಲ. ಕುಟುಂಬ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ಸರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಎಂದು ತಿಳಿತಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ತರದ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆಚರಣೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಗಸವನ್ನು ಭುಜಿಸ್ತಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಈ ತರ ದುರ್ಲಭವಾದ ಪದವಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲಗಳೆಂಬ 2 ಹೊತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಪಿತೃಗಳಿಗೂ, ಸ್ವಜನರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಭುಜಿಸತಕ್ಕವರೇ ವಿಗಸ ಭೋಜಿಗಳು ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಎಂಬ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದವರೇ ಸುವ್ರತಿಗಳಾಗಿಯೋ, ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿಯೋ, ಲೋಕ ಗುರುಗಳಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದವರು ಇಂದ್ರಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದಿತು. ಅಣ್ಣ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಯುಕ್ತವಾದ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮಗಿದ್ದ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡರು. ನೀನಾದರೂ ಸರ್ವಜ್ಞ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸದೆ ನೀನು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧರ್ಮದ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡು. ಅಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನ ಮಮ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಚ್ಚ. ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಡ್ದಂಗೆ, ಹಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. 8 ಗುಡ್ಗ ರತ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕೊಟ್ಟ. ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲ. ಏನು ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅದರದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಗಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.